ਤੇ बहुत वार साथी ये भी कहते ने कि इनू मेला नहीं कहना चाहिए, पर हुण क्योंकि 31 साल हो गए ने ते इहदा नाम मेला गदरी बाबियां दा ही है, इस करके मैनूं लगदा कि इहदा नाम तो बदलना संभव नहीं है, पर इहदी प्रकृति नूं समझना जरूरी है कि ये मेला उन्हां मेलियां वर्गा नहीं है जो आम तौर पर लगते ने। ये वो मेला है जिथे फिक्रमंद लोग मिल बैठते ने, सिर जोड़ते ने, विचार वटांदरे करते ने, अपने आले दुआले नूं, अपने वतन नूं और संसार दियां स्थितियां नूं समझण दी कोशिश करते ने। भविख विच लोकता दी दृष्टि तो की करना लोड़ीदा है, इस बारे वो गल्लां करते ने। सो इसलिए मेला गदरी बाबियां दा दे मौके असी हमेशा ही कुछ रोशन दिमाग चिंतनशील दानश्वरां नूं बुलाउने आ, जिहड़े कि इत्थे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रूबरू हुंदे ने और जिहड़े कि हालाते हाजरा दे बारे तबसरा करते ने और हमेशा ही लोग वड्डी गिणती विच सुणदे ने। विशेष खिच बहुत बार तो यह भी देखिया कि कई बार जदों सभ्याचारक कोई वनगी पेश हो रही हुंदी है तो पंडाल अद्धा भरिया हुंदा है, लेकिन जदों साडा बुलारे साडे बोल रहे हुंदे ने तो पंडाल पूरा भरिया हुंदा है। सो ये विशेष आकर्षण हुंदा है इस सैशन का। ते साडे इस सैशन विच साडे कोल दो मुख बुलारे ने, जिन्हां विचों पहले बुलारे नूं हुण मैं आवाज़ देनी है। उन्होंने स्टेज उत्ते आउणा है नवशरण जी। नवशरण जी तुसीं पहलां भी इन्हां नूं झंडे दे गीत दे विच देखिआ है, क्योंकि वो कलाकार ने, कलाकार दे परिवार विचों ने। भाजी गुरशरण जी दी बेटी ने, जिवें मोलक भाजी ने उदों दस्सिआ सी, पर गुरशरण भाजी जी दे बेटी होना बहुत वड्डी गल है। पर मैनूं लगदा कि नवशरण जी होरां ने जिवें आज़ादाना तौर ते जमहूरी लहर दे विच काम कीता है, जिवें औरतां दे मसलिਆਂ बारे काम कीता है, मैनूं लगदा कि उन्हां दा अपना ये आज़ाद जिहड़ी हस्ती है वो भी बहुत वड्डी है। सो वो हुण तुहाडे रूबरू हो रहे ने नवशरण जी। बहुत बहुत मेहरबानी। मुहम्मद सिंह आज़ाद नगर दे विच जुड़े अज दे 31वें मेले साम्राजी ते फिरकू फाशीवाद दे हल्ले दे खिलाफ जूझ दियां लहरां नूं समर्पित योद्धियां दी याद नूं मनांदे होए इस मेले विच जुड़े सारे साथियां नूं मेरा सलाम। सलाम मेरा खास तौर पे देश भगत यादगार कमेटी नूं भी, जिन्हें ये सारा समागम संजोया ते सानू मौका दिता, साडे लोकां नूं, सानू सब नूं, कि इस जिहड़ा वड्डे हल्ले विचों असी निकल रहे हाँ, ओदे विच असी मिल बैठिए ते सिर जोड़ के बैठिए, समझण दी कोशिश करिए ते हल कढिए कि असी इस जिल्लण विचों किवें निकलना है। मैनूं लगदा है कि अज सवेर तो जिन्ने भी बुलारे साडे सामने आए, झंडे दी रस्म होई, झंडे दा ओपेरा होया, गीत होए, दीवान सजे, संगीत होया, इस थां दे जर्रे जर्रे विचों इत्थे बिताया एक एक पल सानू इंस्पायर कर रहा है, सानू प्रेरित कीता है उन्हें सोचण लई। ते इस अपनी जिहड़ी साडी विरासत है, साडी अपनी विरासत जिन्हें सानू लड़ना सिखाया है, जूझना सिखाया है, ते आजाद सिर रख के अपने मोढियां ते जीना सिखाया है, उस विरासत ते बार बार फखर होंदा है। ते अज इस मेले दे विच शामिल होके मैं बहुत अमीर महसूस कर रही हाँ तुहाडे सारियां दे नाल मिलके, ते मैनू पता है कि तुसी भी उस तरह ही महसूस कर रहे हो। साडे साथियों ने कहा है कि ये मेला सिर जोड़ के बैठण दा भी वेला है, ते असी जानते हैं कि सिर अपने आप विच एक खतरनाक चीज़ हो चुकी है। तुसी हुणे हुणे ही सुनिया होएगा कि किवें जी.एन. साईं बाबा, प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा दी बेल दी अर्जी दे उत्ते जदों सुप्रीम कोर्ट दे विच बहस चल रही सी, ते मानयोग जज साहब ने भी कहा कि सिर बड़ी खतरनाक चीज है। He said brain is a very dangerous thing।
ਉਹ ਸਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਣ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਟ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲਿਟਰਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨਕਸਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਲੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 42,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ 25% ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/4 ਹੈ। 42,000 मतलब 115 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭੀ। ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕੌਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 42,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ पिछले एक साल दे अंदर अगर किसी होर डेटा ते भी नजर मारिए तो दिसदा है कि अडानी अंबानी जेड़े दलाल कॉरपोरेट ने इस वक्त उन्हां दी दौलत किन्नी वधी है। 10 लाख करोड़ इज अडानीज पर्सनल वेल्थ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ GDP ਮਿਲਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ GDP 9 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 ਲੱਖ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ कुल आय तो किते ज्यादा है। ते असी सोच सकते हाँ कि एक की ताकत है, एक ही वरतारा है, एक ही वरतारा है जिदे विच दलालां दी पूंजी इन्नी वधदी जांदी है ते गरीब दी रत निचोड़ लई जांदी है। एक यह वरतारा है। ते असी जानते हाँ कि ए नव उदारवादी ए न्यो लिबरल वरतारा है जेड़ा साडे उत्ते थोपिया होया है। साम्राजी लुट ते ओदे एजेंटां दे वलों पूरी लुट दी एक जेड़ा सिस्टम है ओ साडे देश दे उत्ते ते होर सारियां थावां ते काबज है। नव उदारवादी एक जे सेंटेंस विच कहना होए ते की नीति है। एक कंसोलिडेशन है जमाती पावर दी, एक पूरी जमाती पावर दी कंसोलिडेशन जिदा एम है कि पूंजी नू किसी भी तरह दे कंट्रोल तो, किसी भी तरह दे कॉन्स्ट्रेंट तो, ते खास तौर ते दो कॉन्स्ट्रेंट रेगुलेशन ते नेशन, इन्हां दे विचों आजाद कर दिता जाए ताकि पूंजी दुनिया भर दे विच किधरे भी जाए ते अपनी लुट जेड़ी है बिना रोक टोक दे, बिना रेगुलेशन दे, बिना स्टेट जेड़ियां नेशनल स्टेट्स ने जिन्हां दे कोल किसी वक्त थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी सी कि वो अपनियां नीतियां बना सकन, ओ ऑटोनॉमी नू खत्म करदे होए पूंजी दी खुली छुट दा एक वरतारा है। ए जिन्हों असी चंगी तरह कई बारी तुसी सुन चुके हो, समझ चुके हो, अच्छी तरह जानते हो। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एक वरतारा है जिन्हें पूंजी नू पूरी खुल दे दिती है। ते इसे दियां ही असी कड़ी देखते हाँ जदों अंबानी ते अडानी दी अन्नी दौलत दी गल होंदी है। असी चंगी तरह आर्थिक लुट नू समझ चुके हाँ, पर दोस्तों जेड़ा नव उदारवादी जेड़ा न्यो लिबरल सिस्टम है वो खाली आर्थिक वरतारा नहीं है, वो सोशल ओ समाजिक सभ्याचारक ते सियासी वरतारा भी है। वो एक ऐसा वरतारा है जेड़ा ना बराबरी दे लई समाज दे विच पूरी सहमति बनांदा है। एक ऐसी था जिदे विच चीज़ां दे मतलब बदल गए हन। लिबर्टी जिदा मतलब आज़ादी सी, ओ आज़ादी दा मतलब हुन है पूंजी नू आज़ादी। पूंजी किधरे भी जा सकती है, पूंजी कुछ भी कर सकती है। इक्वालिटी बराबरी दा अर्थ है कि सब इंडिविजुअल्स नू, व्यक्तियां नू एक बराबरी दिती जाती है कि वो किसी भी तरह मार्केट दे विच अपने आप कंपीट करन। जो जित जाते ने तो उन्हां दी किस्मत, जो हार जाते तो उन्हां दी होनी है। इस दा किसी दे उत्ते कोई
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੀ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਹੂਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਡਿਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੀ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜੁੜਾਅ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਜੁੜਾਅ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੁੜਾਅ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, RTI ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 6000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ 3/4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਿਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ऐसे कानून बनाती है, वो होर ते होर पावरफुल होंदी जा रही है। वो ऐसे कानून बनाती है जिस दे नाल वो अपने आप नू दंड मुक्त कर ले, वो अपने आप नू कंप्लीट इंप्यूनिटी दी हद तक ले जाती है। ਅੱਜ अगर असी काले कानून जिन्होंने कहा जाता है एक्सट्राऑर्डिनरी लॉज, अगर उन्होंने वाल झात मारिए, इन्ना मेरे को वक्त नहीं, किसी होर वेले गल करांगे जे एक एक कानून UAPA, मकोका, ककोका, NSA, PSA, हर किस्म के छत्तीसगढ़ दे विच स्पेशल लॉज, कश्मीर दे विच लाए गए स्पेशल लॉ, हर लॉ जिहड़ा है वो स्टेट नू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ